کورونا SOPs کی خلاف ورزی، سڑکیں بلاک کرنے کی دفعات شامل۔ سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر، محمود بشیر ورک اور نون لیگ کے سٹی صدر سلمان خالد بٹ نامزد۔ انتظامیہ کے 100 سے زائد نامعلوم افراد بھی ملزم قرار۔ PDM کے جلسے میں اسلحے کی نمائش کا مقدمہ بھی نامعلوم افراد کے خلاف درج۔ مزار قائد کے تقدس کی پامالی پر گرفتار کیپٹن ریٹائرڈ صفدر 11 گھنٹے کے بعد ضمانت پر رہا۔ گرفتاری کے معاملے پر سندھ حکومت کا دوہرا معیار، عدالت کے اندر پروسیکیوٹر کی جانب سے ضمانت کی مخالفت، باہر گرفتاری کی مذمت اور وضاحتیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ لا علم بلاول بھٹو بھی بے خبر، PDM کی پریس کانفرنس میں بھی نہ آئے۔ گرفتاری پر صدمہ ہے، بلاول کی مریم نواز سے ٹیلی فونک گفتگو۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے ابھی مجھے خبر دی ہے کہ ان کی بیل ہو گئی ہے۔ شکریہ۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانت کی خبر مریم نواز کو پریس کانفرنس کے درمیان ملی۔ عدالت نے فیصلہ سنایا نہیں، مریم بی بی کو دوران سماعت کیسے ضمانت کا پتہ چل گیا؟ فیصل جاوید نے معاملہ سینٹ میں اٹھا دیا۔ بات میں ضمانت ہوتی ہے، سینیٹر سسی تشریف رکھے۔ بانی پاکستان کے مزار پہ جو حرکتیں کی ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ میں نے تو ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ اس کے پیچھے پیپلز پارٹی ہے۔ جن کے ساتھ میرے رشتے ہیں ان کے تھرو مجھے بلیک میل کرنے سے بہتر ہے میں یہاں بیٹھی ہوں، آؤ اور مجھے اریسٹ کرو۔ بلیک میل کرنے کے بجائے ہمت ہے تو مجھے گرفتار کرو، مریم نواز کا چیلنج۔ سب کو معلوم ہے کہ نامعلوم افراد کون ہیں، ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے کسے ڈر لگتا ہے؟ کیپٹن صفدر کے خلاف کیس کا مدعی دہشت گردی کیس میں اشتہاری ہے۔ تمام مقدمات میں ایک جیسے مدعی کیوں ہوتے ہیں؟ لیگی رہنما کی پریس کانفرنس، سندھ حکومت کو گرفتاری سے کلین چٹ۔ جن لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اس طریقے سے PDM میں تقسیم پیدا کر لیں گے، بد اعتمادی پیدا کر لیں گے، اس سازش کو بھی ناکام بنا۔ مولانا فضل الرحمان نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری PDM پر حملہ قرار دیا۔ سازش کے تحت سوچی سمجھی حرکت کی گئی، مقصد سندھ حکومت اور PDM میں دوریاں پیدا کرنا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو بے خبر رکھا گیا، پولیس پر دباؤ ڈال کر زبردستی FIR کرائی گئی۔ مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس، آصف زرداری سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، حکومت مخالف جدوجہد جاری رکھنے پر اتفاق۔ علی زیدی کی IG سندھ کے اغوا سے متعلق خبروں کی ترتیب۔ محمد زبیر کا بیان مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو وزیر اعلیٰ سندھ کو چاہیے کہ وہ IG کو برطرف کریں، اپنے ہی احکامات کی تعمیل کے بعد خود استعفیٰ دیں۔ محمد زبیر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے انہیں بتایا IG کو اغوا کر کے FIR درج کرنے پر مجبور کیا گیا۔ بیگم صفدر اوان صاحبہ نمازیں بخشوانے گئیں، روزے رکھوا کے آ گئیں، اپنے والد محترم کی سیاست کا بھی بیڑا غرق کر دیا، اس کو بھی باہر تاحیات اور واحیات نااہل کروا کے ایک مفرور اور ایک اشتہاری کے طور پہ اس وقت باہر رکھوا دیا۔ محمد صفدر کو سندھ پولیس نے نہیں تو کیا چٹاگانگ پولیس نے گرفتار کیا؟ فیاض الحسن چوہان کا سوال۔ مریم نواز نمازیں بخشوانے گئیں، روزے گلے پڑ گئے، مکس اچار پارٹی میں دراڑ پڑ چکی ہے، بہت جلد یہ اتحاد ختم ہو جائے گا، وزیر اطلاعات پنجاب کی پیشگوئی۔ والد کو بچانے کے لیے مریم نواز اداروں کا تقدس ختم کر رہی ہیں، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی گفتگو۔ فواد چوہدری نے کہا کہ مزار قائد سیاسی کھیل کا میدان نہیں، تقدس کی پامالی پر سزا ہونی چاہیے۔ شبلی فراز نے اپوزیشن کو بنارسی ٹھگوں کا ٹولہ قرار دیا، بولے کہ نون لیگ والوں نے ذاتی مفاد کے لیے ملکی وسائل لوٹے، ادارے تباہ کیے۔ اپوزیشن کے اداروں کے خلاف بیانیہ کا بھرپور جواب دیا جائے گا، اب انہیں کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو گائیڈ لائنز دے دیں، منفی پروپیگنڈے کی روک تھام کے لیے عوام کو حقیقی تصویر دکھانا ضروری۔ وزیر اعظم کا معاشی کامیابیوں کی تشہیر نہ ہونے پر ٹیم سے اظہار ناراضگی۔
पाकिस्तान डेमोक्रेटिक के जलसे में सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए, मुश्तरका अपोजिशन ने कराची के लिए क्या किया? MQM पाकिस्तान का सवाल, जो सियासतदान उर्दू को नहीं माने अहले कराची उनको मुस्तरद कर देंगे, रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दो माह में महंगाई का जिन बोतल में बंद कर दिया जाएगा, वजीर रेलवे शेख रशीद का दावा। ऑपोजिशन कहती है कि हम जनवरी में जा रहे हैं, असल एजेंडा सेनेट के इलेक्शन रोकना है। ऑपोजिशन में इत्तफाक ही नहीं, मौलाना फजल रहमान नए इलेक्शन चाहते हैं, बिलावल कौमी हुकूमत, जबकि मरियम सबको लपेटने के हक में है। इन्हें कुछ नहीं मिलेगा, बस झाड़ू फिरेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुलाकात, दो तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन के फरोग पर गुफ्तगू। बरतानवी चीफ ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का सराहा। आर्मी चीफ से स्विस सफीर की भी मीटिंग, खित्ते में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर करने पर इत्तेफाक। साबिक अफगान वजीर आजम और हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार इस्लामाबाद में मौजूद। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात, वफूक की सतह पर मुज़ाकरात हुए, पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं। गुलबदीन हिकमतयार की गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान खुलूस नीयत से अफगान अमन अमल में किरदार अदा करता रहेगा। FATF का ऑनलाइन इजलास 21 से 23 अक्टूबर तक पेरिस में होगा। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के हवाले से फैसला सुनाया जाएगा। लाहौर में तरक्की के नाम पर 70% दरख्त खत्म कर दिए। कराची की सारी गंदगी समंदर में डाली जा रही है। आने वाली नस्लों को साजगार माहौल फराहम करने के लिए शजरकारी पर तवज्जो देना जरूरी है। वजीर आजम का तकरीब से खिताब, मौसम सरमा में कोरोना केसेस बढ़ने के खदशे का इजहार कर दिया, आवाम से एहतियात की अपील। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर कोरोना वायरस का शिकार हो गई। टेस्ट मस्बत आने पर खुद को आइसोलेट कर दिया, घर से काम करती रहूंगी। डॉक्टर सानिया निश्तर की ट्विटर पैगाम में तस्दीक। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फयाज कोरोना से जाँ बहक हो गए। डॉक्टर फयाज गुज़श्ता दिनों वायरस का शिकार हुए थे। तेज रफ्तारी अंजाम मौत। उमरकोट में तेज रफ्तार कोच और कार की टक्कर, एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे के बाद कोच का ड्राइवर फरार। ओकाड़ा में छत खानदान पर मौत बनकर जा गिरी, 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, खातून और बच्चे शामिल। वजीर आला पंजाब का इजहार अफसोस, कमिश्नर साहिवाल से रिपोर्ट तलब कर ली। जमीन वगैरह थी वो बेची थी और कुछ घर वालों ने सपोर्ट की थी, सब ने मिलकर 3 से 3.5-4 करोड़ के अंदर अंदर मेरा नुकसान है। अपनी आंखों के सामने जलता हुआ सब कुछ देखा हमने, इसके अलावा बिल्कुल कुछ भी नहीं है अभी हमारा। लाहौर हफीज सेंटर में लगने वाली आग में आदिल जैसे मुतादिद अफराद के ख्वाब भी जलकर राख हो गए। 20 साल छोटी सी दुकान में मुलाजमत की, जमीन फरोख्त करके हफीज सेंटर में बिजनेस शुरू किया, पाई जोड़कर मोबाइल फोन और लैपटॉप खरीदे, सब जल गया। सिपाही इंतजार अली की बहादुरी को सलाम, जान पर खेलकर आग में जलते हफीज सेंटर में फंसे लोगों को निकाला, 50 लाख रुपए से जायद रकम बचाई। लाहौर चैम्बर ने एजाजी सनद और 50,000 रुपए इनाम दिया। महकमा एक्साइज ने सिंध में मुख्तलिफ मकामात पर वाक़ 7 चेक पोस्टें बंद कर दी। नोटिफिकेशन जारी, बंद की गई चेक पोस्ट में स्करेंट, जामशोरो, मटियारी और नसीराबाद समेत दीगर शामिल। कुछ रोज कबल ड्राइवर ने एक्साइज अमले के बुरे सलूक से दिलबर्दाश्ता होकर खुद को आग लगा ली थी। कराची में परेडी पुलिस का बोहरी बाजार, परेडी स्ट्रीट और परिंदा मार्केट समेत दीगर शहरों पर तजाविज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, बड़ी तादाद में तजाविज़ात का खात्मा कर दिया, 70 काबिज गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज कर लिए।
टिक टॉकर्स के वारे न्यारे। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने पाबंदी हटा दी। फैसला ऐप इंतजामिया की जानिब से गैर इखलाकी मवाद शेयर करने वाले अकाउंट्स ब्लॉक करने की यकीन दहानी पर किया गया। और माह रबीउल अव्वल की आमद, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से शहर शहर चरागां। लाहौर के इलाके मजंग से फरजंदान इस्लाम की बड़ी तादाद ने रैली निकाली। लालिया में जुलूस का इनेकाद। आशिकान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद में शिरकत।